बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 16 मई पाकिस्तान दे विच हफ्ते दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 168। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। जिहड़ी पहली खबर तुहाडे सामने रखनी है वो असल च दो खबरां ने जिहड़ियां चाइना तो तुहाडे सामने रखी है। असीं सारी उमरे ये सुनते रहे कि पाथियां भन्नियां वैर नहीं जाते, पर चाइना वालियां ने साबित कर दिता भी नहीं, बंदा अगों इहो जिहा होवे ते पाथियां भन्नियां भी वैर पूरे हो जाते हैं। सदर ट्रंप तुहानूं पता है कि चाइना के दौरे ते गए सन। चाइना दे विच्चों ये उम्मीद की जा रही सी या पूरी दुनिया उम्मीद कर रही सी भी चिप टैक्नोलॉजी जिहड़ियां ने उन्हां दे उत्ते कोई काफ़ी सारे सौदे शौदे होणगे और उहदे अमरीका नूं फायदे होणगे, बाकी दुनिया नूं भी। ताइवान वाले मसले के उत्ते कोई मामला होएगा, ईरान वाले मसले के उत्ते कोई मामला होएगा, मतलब चाइना दे नाल कोई एग्रीमेंट होणगे, कोई उत्थों गल्लां गांह तुरनगियां। और सदर ट्रंप भी ये सोच के आए सी क्योंकि अपने नाल बड़ा वड्डा डेलीगेशन सारे बिजनेसमैन जिहड़े ने उन्हां नूं नाल लैके उत्थे अपड़े सी। चाइना वालियां ने अगों की कीता भी उन्होंने गल्ली बाती राजी किया, मतलब उन्हें चंगी रोटी खवाई, चंगे इंतजाम किए, काम चुक दिता। सदर ट्रंप नूं VIP प्रोटोकॉल दिता ताकि उन्होंने लगे कि बल्ले बल्ले मेरी तो इत्थे कदर ही बड़ी है, बल्कि मेरी दीद ही बड़ी करते हैं चाइना वाले। उन्होंने उन्होंने दबा के दीद की, लेकिन हथ कुछ ना फड़ाया, मतलब पल्ले च कुछ ना पाया। कोई खास एग्रीमेंट नहीं होया, कोई खास डील नहीं हुई, बस गल्ली बाती मामले नूं पूरा करके तो सदर ट्रंप नूं वापस तोड़ दिता। लेकिन विच उन्होंने जिहड़े कचोके लाने सन वो भी उन्होंने ला लए। मतलब कि यह जरा एक वीडियो वेखो जिहदे सदर ट्रंप ते प्रेजिडेंट शी जिहड़े ने बराबर बैठे ने। अच्छा, चाइना दे विच बाकी किसी मुल्क होवे या ना होवे इस गल नूं तुसीं समझना है जरा। चाइना दे विच इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है भी किहड़ा उच्चा बैठा है, किहड़ा नीवा बैठा है। बल्कि चाइना च ते इहो जिहियां गड्डियां भी ने जिहड़ियां ड्राइवर अगों थल्ले बहिंदा नीवा, कारां जिहड़ियां ने, ते पिछली सीट उच्ची बनाई है ताकि मालक जिहड़ा वो पिछे उच्चा बवे। चाइना च अगर एक सूत्र भी तुसीं उत्ते थल्ले बैठे हो तो उत्थों पता लगता है भी तुहाडे चों जिहड़ा मुतबर आदमी या तुहाडे तो सीनियर आदमी या बॉस किहड़ा है इत्थे। ये हुण जरा गौर करनी इस वीडियो के उत्ते कि उन्होंने जिहड़ी सदर शी की कुर्सी सी वो थोड़ी जी उच्ची बनाई है तो सदर ट्रंप की कुर्सी जिहड़ी है वो थोड़ी जी निक्की। अगर तुसीं सदर ट्रंप और शी नूं जफ्फा लाउंदिआं या मिलदिआं या हैंडशेक करदिआं कदी वेखो तो तुहानूं पता चलेगा भी दोवां दी हाइट तकरीबन इक्को जिही है। हो सकता है सदर ट्रंप थोड़े जे लम्मे होण, लेकिन कुर्सी ते जिस वेले जाके भाया तो जान के कुर्सी दियां थल्लियों लत्तां छोटियां रखियां गईयां ताकि वो थोड़े जे उन्हां दे कोलों थोड़े जे थल्ले रहण। जदों पूरी वीडियो वेखदे हो तो उहदे पता लगता है भी सदर ट्रंप उत्थे बड़ा औखे बैठे ने भी बई मैनूं पुंजे क्यों भाया, मतलब मैनूं थल्ले नूं करके क्यों भाया, जमीन दे लागे क्यों भाया होया। एक तो यह काम होया। दूसरा उत्थों यह भी खबर है कि अमरीका ने भी फिर चाइना के उत्ते किसी किस्म का एतबार करने की कोशिश ही नहीं की। जिस वेले अमरीका का डेलीगेशन वापस एयरफोर्स 1 दे विच बैठा तो चाइना वालियां ने जिहड़े उन्होंने कार्ड दिते हुए सन, जिस तरह गले च लटकाई दे ने, क्योंकि सदर ट्रंप के नाल बहुत सारे सहाफ़ी भी गए सन। उन्होंने सहाफ़ियां नूं उत्थे जाहिर है मीडिया के कार्ड्स भी जारी किए सन, बैजेस भी जारी किए सन, कुछ छोटे मोटे तोहफे भी मिले सन। वो इन्हों ने एक वड्डा सारा उन्होंने डस्टबिन कवो या बॉक्स कवो जहाज़ के बाहर उन्होंने रखा और क्या भी जिहड़ा बंदा भी जहाज़ च चढ़ना चाहता है उहदे कोल जिहड़ी चीज़ भी चाइना चों उहनूं दित्ती गई है ना वो इस डब्बे दे विच सुट्टदा जाए, वो इस डब्बे च सुट्टदा जाए। वो भले कोई किसी नूं कार्ड दिता होया गले च पाउण वाला, भले किसी नूं कोई तोहफा दिता होया, वो उन्होंने एक बड़ा सारा उत्थे तुसीं कह लो कि एक कंटेनर नवां शै रख दित्ती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि मैं जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी ਉਹਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ कि उन्होंने किते उन्होंने साड़ देंगे वो सारे समान नूं या उन्होंने किसी होर जहाज़ च अमरीका लिया के चैक करनगे, जो भी करनगे। बहरहाल एयरफोर्स 1 दे विच वो सारा समान नहीं जाण दिता क्योंकि उन्होंने शक ये सी कि अगर इहदे विचों कोई शै भी एयरफोर्स 1 च गई तो किते जासूसी हालात ना होण, ये ना होवे कि एयरफोर्स 1 की सारी जासूसी चाइना जिहड़ा उस तो बाद करन च कामयाब हो जाए। तो ये तुसीं आप देख लो कि इस वेले दुनिया दीयां इस 2 सुपर पावर्स ने
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੇ ਜ਼ਰਾ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਈਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਦਰ ਸਨ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ 7,500 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਖੋਣਾ। ਇਹ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਕਰੂਬ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਆਪ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪੇਪੈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਬੜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਚਲਾਤੀ है। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਣो। वहाँ से सिर्फ आप अल शिफा हॉस्पिटल में उसको मुंतकिल कर दें। मैं इस पर एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत आसानी हो गई। ये पीटीआई खान की आज़ादी से आज तक कहाँ पहुँची है, वो एक छोटा सा मिसाल है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं वो देना चाहता हूँ। एक आदमी ने किसी लेडी को प्रपोज किया कि मुझसे शादी करो। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने कहा कि चलो शादी नहीं कर, एक किस्सी दे दो मुझे। तो देखिए खान साहब की आज़ादी से अल शफा तक हम पहुँच गए हैं ना। काइंडली आप अल शफा तक पहुँचा दें, इसके बाद पीटीआई से आपको कोई खौफ नहीं है। और राजा साहब ने सुन लिया जी, मैं तबसरा ना ही करा तो चंगा है। वैसे मैं हैरान होया कि एक पासे आंदे ने भी इत्थे खवातीन बैठियां ने, दूजे पासे वो किहड़ी गल सुणाउण डए ने, किवें सुणाउण डए ने, उन्हां दी मर्जी है। अच्छा जी, अगली खबर कोयटा दे आदिल बाज़ई साहब की खबर असी उर्दू विलॉग च भी कवर की सी, लेकिन इत्थे जरा उसकी डिफरेंट थोड़ी जी डिटेल देनी वो दे दईए
ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਸਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਲ ਬਾਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਮਲ ਸਲੀਮ ਬੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲ ਸਲੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਦਿਲ ਬਾਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਲ ਬਾਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਲੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਦਿਲ ਬਾਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਆਦਿਲ ਬਾਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੌਰੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਬਕ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 8 ਸਾਲਾ ਤਾਲਬਾ ਆਇਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਾਇਮਾ 8 ਸਾਲਾ ਤਾਲਬਾ ਅਮਾਇਮਾ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਬਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਰਵਜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਮਾਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਤੇ 25 'ਚ 60 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। 2024 ਤੇ 25 'ਚ 60 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 7% ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਝੂਠ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 300 ਰੁਪਈਆ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ 250 ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 1 ਪੈਸਾ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 1 ਪੈਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ 1 ਪੈਸਾ। ਔਰ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਚਾਓਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 1 ਪੈਸਾ ਬਚਾਓਗੇ, ਗੈਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਪੈਸੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਪੈਸੇ ਬਚਾਓਗੇ, ਲਸਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਬਚਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਡਵ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਵ ਦਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਵ ਦਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੱਬ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਖੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਏ ਸੋਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੈ 2 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਬਾਈਕੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, G15 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਾਈਵਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਖਰ 'ਤੇ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਅਬਾਸੀਆ। ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਟੀਚਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। आप मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ। बदमाश बनती जा रही है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।